अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे और अज का नवा स्केदा दी एग्जाम है जी। अली सिकंदर भाई ने बहुत दिनों तो इन्हें एग्जाम दिता और दो गलतियां इन्हों दी हुई सन। इन्हें अपनी थ्योरी पास कर ली है, तो बहुत बहुत मुबारक होवे जी। तो दूसरा एक गल तुहाडे नाल शेयर करा कि एक स्टूडेंट का मैसेज आया सी कि सर जी जेह्ड़े तुसीं एस के दे अपलोड पे करदे हो इहदे विच जेह्ड़ियां लास्ट तुसीं 5-6 एस के दे अपलोड कीते ने, मैं एग्जामे देन गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਸਟ 5-6 ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਸਵਾਲ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 5-6 ਸਕੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਕੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, वो एप्लीकेशन तो जाके वो पेज अपना पूरा क्लीयर कर लेना है। ठीक है, और एक तो यही मकसद है अपलोड करने का, दूसरा ये मकसद है कि तुहानू थोड़ा बहुत जी आइडिया हो जाए कि उत्थे स्केदा किस तरह का होंदा है। ठीक है, हुण वेखो जिहड़ी मैं चीज़ दसदा सी कि सवाल नोट करिया करो, उन्हें नोट कीती सी और तैयारी उन्हें कीती सी ते 7-8 सवाल आ जाने वो ही जिहड़े तुसीं ऑलरेडी पढ़ चुके हो। काफ़ी ने, मतलब थोड़े नहीं है। 7-8 सवाल 30 सवालों में अगर तुहाडे तैयारी ठीक हो जाए उन्होंने पेजा की, तो 7-8 सवाल थोड़े नहीं 30 में अगर क्लीयर हो जाएंगे। ठीक है, इस वास्ते गौर करिया करो जो स्केदा अपलोड करना वो जो सवाल बार बार आते हैं पे उन्होंने पेज अपने क्लीयर कराया करो। हाँ, तैयारी तो करनी है बाकी सारी भी, लेकिन ये वे कि जेडे तुसीं सवाल दमांदे बार बार आते हैं पे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लो उन्होंने पेजों के उत्ते। ठीक है, चलो जी टाइम नहीं ज़ाया करते। तो पहला सवाल ला ABS से, अच्छा दस देव ABS जी ब्रेक होंगी है। सिंपल लफ्ज़ों में समझा देव कि ब्रेकां गड्डी दे विच दो तरह दी होंदियां ने। एक होंदी है नॉर्मल ब्रेक, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ब्रेक लाने ਆ टायर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ब्लॉक हो जाते हैं तो गड्डी स्लिप हो जाती है। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल ब्रेक। जिन्हां गड्डियां विच ABS ब्रेक लगी है वो तुसीं बेशक जोर दे नाल ब्रेक लाओ वो टायर ब्लॉक नहीं होंदे। ठीक है, वो थोड़े थोड़े टायर घूमते रहते हैं, मतलब गड्डी अगे चलती रहिंदी, वो गड्डी स्लिप नहीं होंदी। तो ब्रेक के दौरान ही तुसीं अगर थोड़ा बहुत गड्डी की डायरैक्शन चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, एक नंबर सवाल जी ला ABS impedisce, कहंदा ABS जी रोक दिए durante la frenata, ब्रेक के दौरान कहंदा रोक दिए di modificare la traiettoria del veicolo, गड्डी का रस्ता चेंज करने तो कहंदा रोक दिए। फालतू जी ABS जी ये इजाजत देती है कि तुसी ब्रेक के दौरान अगर थोड़ा बहुत रास्ता चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि टायर घूमते पे होंगे। ठीक है, डायरैक्शन उदों नहीं चेंज होने लगी गड्डी की जो टायर ब्लॉक हो जान, तो स्टेयरिंग मोड़ोगे तो गड्डी स्लिप हो जाएगी। ठीक है, तो ABS विच ये काम नहीं होंदा, बड़े घट चांस होंगे। एक जी पहली गलती इन्हां दी हुई है, इन्हें वेरो की लेकिन फाल्स है। दूसरा सवाल जी निशान तुसां वेख लिया इशारे का है, तो नॉर्मल इशारा है। Il segnale raffigurato pronuncia निशान दस रहा है la presenza di un ponte mobile, कहना एक ponte mobile है, फालतू जी ये पोल ने, पोल का निशान नहीं है। तीसरा जी 7 टन का आ गया, मतलब जिहड़ी गड्डी का वजन 7 टन तो ज़्यादा है वो गड्डी इत्थे नहीं चल सकती। Il segnale raffigurato है निशान दिखाया गया vieta il transito, चलने तो मना करता है आई veicoli उन्हां गड्डियां नूं aventi una massa effettiva superiore, जिन्हां दा वजन ज़्यादा होवे आ quella indicata जिहड़ा दस्सिया गया ਉਹਦੇ ਤੋਂ वेरो जी मना करता है। 4 नंबर गड्डी तो तस्वीरें नज़र आ रही है जिथे इस टाइम में डिसकंटिन्यू लैना नहीं दे नाल, अगर इत्थे कुर्सियां चेंज करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन जो अगे आ जाना जिथे कंटिन्यू शुरू हो जानियां ने फिर नहीं कर सकती। ये पॉसिबल है cambiare कुर्सियां, कहता कुर्सियां चेंज करना मुमकिन है finché जदों तक le strisce sono ancora discontinue, कहता जदों तक लेना डिसकंटिन्यू ने कुर्सियां चेंज करना मुमकिन है। वेरो जी डिसकंटिन्यू tratteggiate इको ही मतलब है। 5 नंबर जी बर्फ वाली पनेलो आ गई है, इसका मतलब है कि सड़क के उत्ते बर्फ जमी हो सकती है। Il pannello integrativo raffigurato di pannello दिखाई गई है invita, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ usare particolare prudenza, कि खास एहतियात इस्तेमाल करो perché la strada può essere ghiacciata, भी सड़क जी ghiacciata हो सकती, मतलब सड़क के उत्ते बर्फ जमी हो सकती है। वेरो 6 नंबर जी in vicinanza o in corrispondenza degli incroci, कहंदा चौक के नज़दीक या चौक के उत्ते
e consentito इजाजत है effettuare in versione di marcia U-turn करने दी। फालतू जी नहीं कर सकते। सॉरी जी। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। in vicinanza o in corrispondenza degli incroci, ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਉੱਤੇ। ਨੌਨ ਏ consentito, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨੌਨ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਨ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਨ ਏ consentito ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ effettuare in versione di marcia U-turn ਕਰਨੇ ਦੀ। ਮੇਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨੌਨ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁਮਾਂਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨੌਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 7 ਨੰਬਰ ਜੀ, la sosta di emergenza, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ ਸੋਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ interruzione della marcia, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣੇ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, dovuto ad esigenze della circolazione, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੋਸਤਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਸੋਸਤਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੁਕੋਦੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸਤਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸਾ। 8 ਨੰਬਰ ਜੀ, le cinture di sicurezza, ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਨੇ devono essere indossate, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ sia dal conducente che dai passeggeri, ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਹੋਵੇ, delle autovetture ਕਾਰ ਦੇ che ne siano dotate, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਬੈਲਟ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 9 ਨੰਬਰ, se un ferito dalla strada, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ e in stato di incoscienza ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ bisogna fasciargli la testa, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵਾਲ ਦਿਓ, fasciargli ਕਰ ਦਿਓ। ਫਾਲਸੋ। 10 ਨੰਬਰ, i motocicli hanno motore di cilindrata fino a 50 centimetri cubici, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਨ 50 ਸੀਸੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। sviluppano una velocità fino a 45 ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 45 ਦੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੋਟਰੀਨਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੋਚਿਕਲੋ ਦਾ ਇੰਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਨੰਬਰ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ। il segnale raffigurato ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ un segnale di prescrizione, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਸੋ ਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੌਕ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ, ਰੋਸੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। La luce rossa accesa del semaforo, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੈ, consente ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ attraversamento dell'incrocio, ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਦੀ, purché sia libero, ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 13 ਨੰਬਰ, si deve tenere una velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਡ ਰੱਖਣੀ ਜੇ, che consenta, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, di intervenire con sicurezza, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਰੁਕਣੇ ਦੀ, in caso di imprevisti, ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕੋ। 14 ਨੰਬਰ, il conducente che si immette, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੈਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, nel flusso della circolazione, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ, deve dare la precedenza, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਆਈ ਵਹੀਕੁਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ in transito ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ad eccezione delle biciclette, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ biciclette ਮਤਲਬ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਫਾਲਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। 15 ਨੰਬਰ, qualora in situazione di emergenza, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ il conducente, ਡਰਾਈਵਰ, traini con il suo veicolo un altro veicolo, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, senza rispettare le prescrizioni, ਬਿਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, relative alla solidità del collegamento, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ collegamento ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਦੀ con la sottrazione di 4 punti della patente, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਪੁੰਟੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ 4 ਉਹਦੀਆਂ ਪੁੰਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗਲਤੀ ਸੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਤੇ ਬੀ ਨਵਾਂਤਾ ਸਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬੀ ਨਵਾਂਤਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮੀ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਬੀ con codice armonizzato 96 ਤੇ 96 ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, consente di guidare le autovetture, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। trainati un rimorchio, ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, non leggero ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ oltre 750 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਮਤਲਬ 750 ਤੋਂ oltre ਜ਼ਿਆਦਾ, 750 ਤੱਕ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਲੈਜੇਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਜੇਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ oltre ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋ ਚੈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ porque la massa massima utilizzata del complesso, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ non sia superiore 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮੀ, ਵਈ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 4250 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਓਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ। 17 il rumore prodotto dai veicoli a motore, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ può diminuire, ਇਹ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ con una guida corretta, ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ eviti brusche frenate, ਜਿਹੜਾ ਬਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕੋਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ forti accelerazioni ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ ਦੇਣੇ ਤੋਂ ਵੀ। ਵੇਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋਦਮ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕੋਦਮ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ। 18 ਨੰਬਰ ਸੱਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ accelerazione ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। il segnale raffigurato preannuncia, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ una emissione da destra, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਕ emissione ਵੇ, entrata ਵੇ, ਐਂਟਰੀ ਹੈ con ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ accelerazione, ਕੁਰਸੀਆ ਦੀ accelerazione ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਰੋ 9 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਲੋ ਚਾਹੀ ਹੈ। il segnale raffigurato previsa, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ accesso al pontile di imbarco delle navi traghetto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ imbarco delle navi traghetto ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ in un secondo, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ si percorrono circa metri 15, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ 15 ਮੀਟਰ ਚੱਲੋ ਦੇ, se si viaggia a 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ all'ora, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿਤਨੀ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਾਨੂੰ distanza di sicurezza ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 0 ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 130 ਸਪੀਡ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ 0 ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪਿੱਛੇ 13 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 13 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੀਡ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 0 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ, 13 26 39 39 ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੇ 15 ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 39 ਮੀਟਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ 130, ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ 50 ਤੋਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਡ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 13 26 39 39 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 39 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 38 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 37 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 36 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 21 ਨੰਬਰ non si può sorpassare un veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ abbia segnalato, ਜਿਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ,
सिग्नलात होता है निशानदेही करना, निशानदेही किस तरह करी दी है, इशारा ला के। कहते जिन्हें इशारा ला लिया इंटेंसिone di accostarsi ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ ਦੀ ਅਲ ਮਾਰਜਿਨੇ ਦੇਸਤਰਾ ਦਾ ਕਰਿਆ ਜਾਤਾ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਚਿਰਾਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਸਪੀਆ ਰੋਸੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ऑयल घट गया। una spia di colore rosso कहता spia लाल कलर का contrassegnata dal simbolo di figura ते निशानदेही करता है se accesa durante la marcia अगर चलदियां होया ऑन हो गया indica ते दस रहा है insufficiente pressione dall'olio di lubrificazione del motore कहता जेड़ा इंजन मोटोरे दा lubrificazione में ऑयल है ओदा pressione pressure घट गया, insufficiente हो गया। vero 3 नंबर जी से un infortunato della strada जे सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਆ un abbondante emorragia esterna ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਵੇਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ opportuno ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ se possibile ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ mettere il ferito in posizione seduta ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ posizione seduta ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾਈਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਆਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਲੇਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਨ ਅਤੇਜ਼ਾ ਕੇ ਅਰੀਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਤੱਕ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਰੀਵਾ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸਕੋਰਸੀ ਡਾਕਟਰ। 24 ਨੰਬਰ ਜੀ ਸੇ ਨੌਨ ਸੀ ਚੈਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਟਰੈਵਰਸਾਰੇ ਇਨ ਟੂਟਾ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਉਨ ਇਨਕਰੋਚੋ ਵੀ ਚੌਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਰਸਤਾਰ ਸੀ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ed aspettare ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ transitano tutti i veicoli ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ con cui vi può essere un pericolo di collisione ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਟੁਰ ਪਵੇ, ਮੇਰੇ ਟੱਕਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ ਜੀ ਸਟਾਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਪ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। il segnale raffigurato impone ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ di arrestarsi ਰੁਕਣਾ perché il transito è vietato ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ transito vietato ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। 26 il segnale raffigurato è posto ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੱਗੇ ਹੈ dietro al veicolo ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ per indicare ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ può circolare ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ solo in un stato dell'Europa ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ la distanza di sicurezza falsi ਫਾਸਲਾ si deve rispettare ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਜੇ al di sopra di una certa velocità ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ distanza di sicurezza ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ distanza di sicurezza ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬਈ 50 ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ distanza di sicurezza ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ 70 ਉੱਤੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਸੋ। 28 ਨੰਬਰ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਜਾਏਦੀ, ਫਿਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀ। nell'incrocio rappresentato nella figura ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ il conducente del veicolo P ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ P ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ transita ਚੱਲੇਗਾ contemporaneamente al veicolo B ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ma dopo il tram ਲੇਕਿਨ ਟਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇੱਥੇ contemporaneamente ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ 29 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। nel caso in cui il rimorchio ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ rimorchio rimanga inattivo ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ per un lungo tempo ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ consigliabile ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ se possibile ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ ਤੇ mantenere gli pneumatici sollevati da terra ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓ ਉਹਦੇ applicando appositi sostegni ਖਾਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਕੇ sotto al telaio ਬਾਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਵੇਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। 3 ਨੰਬਰ ਇਨ ਕਾਜ਼ੋ ਦੀ ਨੇਬੀਆ ਫੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨੇਬੀਆ ਫੀਤਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਹੈ
ਇਹ ਓਪਰਚੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਚੇਦ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੱਬੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਚੱਲੋ, ਮਸलन ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਜੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਫਿਰ ਖੱਬੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਫਾਰ ਮੈਲਿਓ ਨੋਤਾਰੇ ਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਤਾਰੇ ਹੋਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 4-5 ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।